जय जगन्नाथ स्वामी विनायनम पथगामी भवतु मे। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद निरंजन गिरी भाग्यचक्र जातक एवं वास्तु विचार केन्द्र नागपुर खरदेसाई जयदेव भवन गोपुरी केन्द्र आपण मानक स्वागत जनावुछि। आपण मानकर प्रश्न ग्रह शांति पाई वृक्षरोपण सार किछि माध्यम मार्ग जा रही अछि ता शास्त्र सिद्धांत मत उपर किछि कहिबे। ग्रह सिद्धांत हिसाब रे शांतिकरण पाई जो मार्ग रही जब आप ग्रह मान 9टी ग्रहर 7टी तो ग्रह 7टी बार एवं राहु केतु छाया ग्रह तो ग्रह मंडल दि जाइए। राहु केतुंकर राशि चक्र रे सो ग्रह ना तेणु जो 9टी ग्रह रही 9टी रत्न रही माणिक मोती प्रबाल पाना पोखराज हीरा लीला गोमेद वैदुर्य सेमती आम वृक्षलता हिसाब से बेल खीरीकोली चंद्रमा हाँ खीरिका गच पलास मंगलंकर हूँ लिखा जाइए शास्त्री खैर अनंत गच जहाँ कहे बा नागजिन्ना बुध बुधदारक बृहस्पति नागेश्वर बा ब्रह्मज्येष्ठमूल शुक्र आमर बेणाचर हो शास्त्र मत कृष्णचूड़ा आदि विविध सुंदर वृक्ष रही शनिक शमी बाजना चल धारण कर राहु चंदन केतु अश्वगंधा जदि ग्रहंकर प्रभाव रही वृक्ष मान सेवा करवा पूजन करवा अर्चन वंदना करने द्वारा ग्रह शांति उपचार मिलता है बा जो ग्रह जनित पीड़ाटी अनुभव कर ग्रहंकर बारे उदाहरण स्वरूप रवि दशा अनुभव कर निचस्थ अच्छा शत्रुवंत अच्छा रवि नहीं किसी पीड़ा देने पाँच तेज रवि बेल गछ पूजा करें रविवार निरामिष भोजन करें बेल चरटे आनी पुरुष दक्षिण हस्ते नारी बाम धारण करें सुंदर भाव बुझे किभली ना प्रत्येक ग्रह जनित पीड़ा यदि पाऊँ से ग्रहर उपचार विधि विधायक अनुसार जमी रत्न अच्छी वृक्ष रही आहरी सूक्ष्म रही कौन आप तो कहते सर शास्त्र मत कहे धरा जो नक्षत्र आमर नाड़ी ज्योतिष शास्त्र मत अनुसार ग्रहटी जो नक्षत्र थाए नाड़ी हिसाब से कहुए जमी नक्षत्र विचार आम नाग नाड़ी पाँच पुष्ट नाड़ी आद्य नाड़ी मध्य नाड़ी पुष्ट नाड़ी सेमती नक्षत्र ग्रह मान स्थिति अनुसार यदि आपणकर क्यों ग्रहटी क्यों ग्रह सूक्ष्म विचार में चिंताधारा नक्षत्र प्रकृति बा ग्रहटी क्यों नक्षत्र अच्छा तार मध्य अच्छी 27 नक्षत्र जो अश्विनी दिजा कृतिका रोहिणी मृगेश्वरा आद्रा पुनर्वश कृष्णा अश्रा अशा मघा पूर्वपन उत्तरपन हस्ता चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तरषा श्रवणा धनिष्ठा शतविशा पूर्व भाद्र उत्तर भाद्र रेवती कर्मिक भाव 27 नक्षत्र अच्छी तार शास्त्र सिद्धांत मत अनुसार नाड़ी ज्योतिष शास्त्र मत अनुसार ग्रह मान उपचार विधि विधान रही वृक्षलोपन आश्रय धरा जो आप अश्विनी नक्षत्र ताले कोचिला गछ दिजा नक्षत्र अणा गछ कृतिका नक्षत्र उदम्बर चतुर्थ रोहिणी नक्षत्र जामु पंचम नक्षत्र मृगशिरा खैर आद्रा कृष्णांगुरु पुनर्वसु नागेश्वर विशाला सिजु अश्विषा नागफिणी मघा नक्षत्र बट पूर्वा फाल्गुनी नागेश्वर उत्तरा फाल्गुनी नड़िया हस्ता मल्ली चित्रा बेल स्वाति अर्जुन विशाखा विक्रांता अनुराधा पुनाग ज्येष्ठा शिमिड़ी मूला हूँ शाल पूर्वाषाढ़ा मालती उत्तराषाढ़ा पणस श्रवणा नक्षत्र अरख धनिष्ठा हूँ शमी शतविशाला कदम्ब पूर्वाषाढ़ा लिंब उत्तराषाढ़ा सेवती रेवती नक्षत्र हूँ महुल बा मौद वृक्ष लिखाई जब ग्रह मान दिग रही रविंकर पूर्व दिग चंद्रकर वायुकोण मंगलकर दक्षिण बुधंकर उत्तर बृहस्पति ईशान्य शुक्रंकर अग्नि राहुंकर नैऋत्य केतुकर नैऋत्य कोण राहुंकर वायु केतुकर अटल रही कौटी आसना कौन बुझेगा कथा ठीक से भाई ग्रह मानकर जमी दिग बा रत्न अच्छी वृक्षलता गुण रही
ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ପାଇଲେ ତାକୁ ଧାରଣା କଲେ ଲାଭ ମିଳେ। ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଦି ବୃକ୍ଷ ଉପଚାର ହିସାବରେ ସେଇ ଗ୍ରହର ସେଇ ଯେଉଁ ଦିଗ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଧରାଯାଉ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅଧିପତି ବେଲ ରବିଙ୍କର ବେଲ ଗଛ ଯଦି ପୂଜା କଲେ ତ ରବି ଗ୍ରହ କିନ୍ତୁ ପୀଡ଼ା ପାଇବ। ବାସ୍ତୁରେ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ମୋତେ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ଶୈଳୀର ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧରାଯାଉ ଅଗ୍ନିଗ୍ରହର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିଗ୍ରହ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାଦି ବା ବିବିଧ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପବୃକ୍ଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅଗ୍ନିକୋଣ ପୁଷ୍ପବୃକ୍ଷ ଲଗାଯାଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେବ। ବାସ୍ତୁର ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ଗୃହର ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। କାରଣ ଗୃହରେ ତ ମଧ୍ୟ 4ଟି ଦିଗ 4ଟି କୋଣ ହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ଆସିଗଲେ 8 ଗ୍ରହ ଆସିଗଲେ, ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ତ ଦିଗ ଆସିଗଲେ ନା। ତେଣୁ ଯଦି ରହିଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଠି ସେଇ ଗ୍ରହ ଜନିତ ଧରାଯାଉ ମୁଁ କହିଲି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ହେଉଛି, ସେଠି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ଅଗ୍ନିକୋଣ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଧରାଯାଉ ଆମର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନାଗେଶ୍ୱର ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ନାଗେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମୂଳ ବା ଭଲ ପାଟ ପୁରା କଦଳୀ ଯାଉ କହନ୍ତି, ସେ ଲଗେଇଲେ ବୃହସ୍ପତି କାମ ଦେବ। ସେଠି ଯଦି ଅସିନା କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲଗେଇ ପାରିଲେ ବୃକ୍ଷ ଭଲ, ନଡ଼ିଆ ଲଗେଇଲେ ହେବ ଭଲ ନାଗେଶ୍ୱର ଗଛ ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମୂଳ ନଚେତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଟି ବାସ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଉପଚାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ ଗଛ ଶୁଭ, ସେ ଗଛ ଅଶୁଭ, ସିଏ ଅଶୁଭ, ସିଏ ଶୁଭ କଟିତେ ନା ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ବୃକ୍ଷ ଆମର ଜୀବନ ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ। ତେଣୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ବିକୃତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କାଟିଦେବେ, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଶୁଭ। କିନ୍ତୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ତାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ନୀତିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି 9ଟି ଗ୍ରହ ଏତେ ନକ୍ଷତ୍ରରେ 37 ନକ୍ଷତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଅଥବା କିମ୍ବା ଆମେ ଖୋଜିପାରିଲୁ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ତାକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତାକୁ ସେତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯେ କାହିଁକି 37ଟା ହେଲା 28ଟା କାହିଁକି ନ ହେବ, 26ଟା କାହିଁକି ନ ହେବ, ନା ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। କାହିଁକି କହିଲେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କିଛି ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ 2ଟି ନଳଦ୍ୱାରା ଦେଖିକି ଲେଖିଥିଲେ ଅଂଶା କାଳ ବିକାଳେଶ୍ୱରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚାଲେ। ସେ ନଳ ଥୁଆକି ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯାଉନି, ଆମେ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ର, ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତରେ ଦୈବିକ କୃପା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି ମାନିବା, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବା ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା। ବିଚାର କରିବା ଯେ କାହିଁକି ଅଥବା କିମ୍ବା ନିଜେ ବିକୃତ ହେଇଯିବ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରିଦେବା। ତେଣୁକରି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲବତ ଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିହୁନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଥା ସେତେ। ଯେଉଁଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ସେଇ ପାଖରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ହେଇପାରିବା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ରହିଥିଲା ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ କରିବେ, ଯଥାସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଧାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି, ସେ ହୃଦୟରୁ କିଛି ପ୍ରେମପୂର୍ବକ କିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ରହୁଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ବା ମେସେଜ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, ଆମେ ସେଇ ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭିତ୍ତିକ ବା ବାସ୍ତୁ ଭିତ୍ତିକ ବା ଯୋଗ ଭିତ୍ତିକ ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ, ମନ୍ତ୍ର ହଉ ଯନ୍ତ୍ର ହଉ ତନ୍ତ୍ର ହଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଯାହା ମୋତେ ମତାମତ ଦେବେ ତାହା ମୁଁ ଖୋଜ କରିବି, ପ୍ରାମାଣିକ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାପରେ ସତ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ଅତିଚୁମ୍ବକ ଶୈଳୀ ପରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବି। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଭୟପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଶୁଣାପନ କରୁଛି। ଗୁରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତମ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପାଦେ ଶରଣମ୍।